Hello everyone. In this session, you will able to explain disaster management and the phase or cycle of disaster management. So let me start. Let me recall or define. Let me define what is disaster. A disaster is an event or series of events which give rise to casualty and damage or loss of properties, infrastructure, and essential service or means of livelihood. સો ડિઝાસ્ટર એક એવી ઘટના છે જેની અંદર ઘણા બધા લોસીસ થાય છે, લાઈક પ્રોપર્ટીના લોસ થાય છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની લોસીસ થાય છે, ઇન્વાયરમેન્ટને લોસ થાય છે અને ઘણા માણસો ને ઘણા લાઈફ પોતાની જીવન બી ગુમાવે છે. સો ડિઝાસ્ટર ઇઝ a catastrophic situation in which a normal pattern of life or ecosystem has been disrupted and extraordinary emergency intervention are required to save or preserve lives or the environment. એટલે ડિઝાસ્ટર એવી ઇમરજન્સી આપતકાલીન આપદા છે કે એવી ઘટના છે જેની અંદર આપણી પોતાની લાઈફ અથવા જેટલા બી અહીંયા જીવ પૃથ્વી પર રહે છે, જે ઇકોસિસ્ટમ છે એ ટોટલ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે અને એની સામે આપણે લડવા માટે પોતાની લાઈફ બચાવવા માટે, એન્વાયરમેન્ટને બચાવવા માટે આપણે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી ઇમરજન્સી સર્વિસની મદદ લેવી પડે છે. તો આ એક ધીસ ઇઝ ડેફિનેશન ઓફ ડિઝાસ્ટર. let me discuss what are the type of disaster, in which the first is natural. In natural, first is geophysical. Earthquake and tsunami are example of geophysical disaster. Second is hydrological. Flood, wave action, these are the example of hydrological disaster. Meteorological disasters are cyclone, sandstorm, dust storm or snow falling. These are example of meteorological disaster. Next is climatological disaster, like extreme hot or cold condition. These are based on climate change. Next is biological disaster, like viral, bacterial infection. These are the example of biological disaster. And આજે આપણે આખી દુનિયા અને આખું વિશ્વ એક બાયોલોજીકલ ડિઝાસ્ટર સામે લડી રહ્યું છે, જે આપણે બધા જાણીએ છીએ, COVID-19. This is also one biological disaster. Next one is human induced disaster. In this, first one is industrialization. We all know about ભોપાલ કાંડ, જે મધ્યપ્રદેશમાં ભોપાલમાં એક કંપનીમાંથી જે ગેસ લીકેજ થયો હતો, તો એક દરમિયાન ઘણા બધા લોકોએ એના કારણે પોતાની જીવ ગુમાવ્યો હતો. તો ધીસ ઇઝ ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન ડિઝાસ્ટર. સેકન્ડ વન ઇઝ એક્સિડન્ટ. એવા કોઈ એક્સિડન્ટ થાય છે જેમાં કેઝ્યુઅલિટી થાય છે કે એન્વાયરમેન્ટ કે પ્રોપર્ટીને નુકસાન થાય છે, તો એવા એક્સિડન્ટ બી ડિઝાસ્ટરમાં ગણવામાં આવે છે. ફાયર એન્ડ એક્સપ્લોઝન, ઘણી બધી મોટી ફાયર થાય છે, કોઈ કંપનીમાં આગ લાગી જાય કે એવા કોઈ એક્સપ્લોઝન થાય છે જેના કારણે કેઝ્યુઅલિટી થાય, એન્વાયરમેન્ટ અથવા જે પ્રોપર્ટીને નુકસાન થાય છે, તો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ડિઝાસ્ટર. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ વોર. તો ધીસ આર ધી હ્યુમન ઇન્ડ્યુસ્ડ ડિઝાસ્ટર. Let me show these are the example of disaster that India have faced, in which the earthquake in Jammu Kashmir, the Bhuj earthquake in 2001 that we all know about it, flood in Mumbai, tsunami in Kerala. These are the example that India have faced this type of disaster. Now, what is the disaster management? So disaster management is a systematic process of using administrative decision, organization, operation skills, capacity to implement policies, strategy, coping capacity of society and community to lessen the impact of natural hazard and related environmental and technological disaster. તો એક ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એવી પ્રોસેસ છે અને સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ છે જેની અંદર આપણે
આવનારા ડિઝાસ્ટર કે એવું કોઈ ડિઝાસ્ટર આવ્યું છે તો એની જેટલી બી ઇફેક્ટ છે, એન્વાયરમેન્ટ ઇફેક્ટ છે કે જે માણસ ઉપર જે ઇફેક્ટ થાય છે એને મિનિમાઇઝ કરી શકીએ તો એને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ કહેવાય છે. સો ડિઝાસ્ટર અગેન ધીસ ઇઝ અનધર ડેફિનેશન ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ. ઇટ ફોકસ ઓન ક્રિએટિંગ and implementing preparedness and other plan to decrease impact of disaster and build back better. સો એ પહેલાંથી જ આપણે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટમાં આપણે પહેલાંથી જ પ્રિપેર રહીશું કે આવું કોઈ ડિઝાસ્ટર આવે તો આપણે એની ઇફેક્ટને મિનિમાઇઝ કરી શકીએ, એના ઇમ્પેક્ટને મિનિમાઇઝ કરી શકીએ અને આપણે બની શકીએ તો એટલા મિનિમાઇઝ આપણે લોસીસ થઈ શકીએ. તો એ પ્રકારનું એક ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ છે. સો હેઝ પર Act of Disaster Management 2005, disaster management means a continuous and integrated process of planning, organizing, coordinating and implementing measures which are necessary for prevention of danger, mitigation and reduction, capacity building, mitigation and reduction of risk of any disaster and its severity and consequences, capacity building, preparedness to deal with any disaster, prompt response to any threatening disaster situation, assessing the severity and magnitude of effect of any disaster, and rehabilitation and reconstruction. That means કે as per Disaster Act 2005 આ એક કન્ટિન્યુઅસ ઇન્ટિગ્રેટેડ પ્રોસેસ છે જેની અંદર આપણે પ્લાન કરીએ છીએ, કોઓર્ડિનેશન કરીએ છીએ જેથી આપણે એક ડિઝાસ્ટરના જે ડેન્જર ઇમ્પેક્ટ છે એને મિનિમાઇઝ કરી શકીએ, મિટિગેટ ઓર રિડ્યુસ કરી શકીએ એની રિસ્કને, કેપેસિટી બિલ્ડ કરી શકીએ, એના પ્રિપેર થઈ શકીએ જેથી આપણે કોઈ ડિઝાસ્ટર આવે તો એને ડીલ કરી શકીએ. એમાં કોઈ બી રિસ્પોન્સ જો ડિઝાસ્ટર થયો છે તો એને આપણે કઈ રીતે રિસ્પોન્સ કરીશું, કઈ રીતે આપણે ડીલ કરીશું એની આપણે માટે પ્રિપેર રહીએ. એની અંદર રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરવામાં આવે તો એનાથી આપણે શું શું જોઈશે, કઈ રીતે એને રેસ્ક્યુ કરીશું તો એ પ્રમાણે આપણે પ્રિપેર રહીએ. અને રિહેબિલાઇઝેશન મીન્સ પુનઃ વસવાટ અને ફરીથી એને જે સ્થિતિમાં છે એ સ્થિતિમાં લાવીશું. તો આ એક ડેફિનેશન છે અને એની અંદર આટલા ફેઝ છે જેમાં આપણે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ this is the important topic for this session, cycle or phase of disaster management. First phase or cycle is prevention, second is mitigation and risk reduction, third one is preparedness, fourth is response, fifth is recovery and last one is reconstruction and rehabilitation. મીન્સ ફરીથી એને પુનઃ સ્થિતિમાં લાવી દઈશું અથવા પુનઃ વસવાટ કરાવી દઈશું. તો દરેક આ જે સ્ટેજ છે, દરેક જે ફેઝ છે એને આપણે અલગ અલગથી ડિસ્ક્રાઇબ કરીશું, એને એક્સપ્લેન કરીશું. તો પહેલાં આપણે જોઈએ કે ફર્સ્ટ આ એક બે ફેઝમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવ્યો છે કે રિસ્ક મેનેજમેન્ટમાં કયા ફેઝ છે અને ક્રાઇસિસ મેનેજમેન્ટમાં કયા ફેઝ છે. રિસ્ક મેનેજમેન્ટમાં મિટિગેશન એન્ડ પ્રિવેન્શન છે, પ્રિપેરનેસ છે and predicting and early warning, and in crisis management what is response, recovery, reconstruction, these are in crisis management. આપણે જેટલા બી ફેઝ જોયા છે એને આપણે બે એક સાઈડમાં ડિવાઈડ કરીશું. ફર્સ્ટ ઇઝ પ્રી ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન ફેઝ ઇન વિચ ફર્સ્ટ વન ઇઝ પ્રિપેરનેસ, second is mitigation and third is prevention. That means કે જે ડિઝાસ્ટર આવ્યો નથી એના પહેલાં આપણે કયા સ્ટેપ્સ લઈશું, કયા મેજર્સ લઈશું જેથી આપણે એની ઇફેક્ટને મિનિમાઇઝ કરી શકીએ. તો એ બધા પ્રી ડિઝાસ્ટર ફેઝ કહેવાય છે. અને પોસ્ટ ડિઝાસ્ટર ફેઝમાં આવે છે રિસ્પોન્સ, રિકવરી અને ડેવલપમેન્ટ. મીન્સ જ્યારે ડિઝાસ્ટર છે આવ્યું છે ત્યારે આપણે કઈ રીતે રિસ્પોન્સ કરીશું, ડિઝાસ્ટરની ઇમ્પેક્ટ પત્યા પછી અને રિકવરી આપણે કઈ રીતે કરીશું અને ડેવલપમેન્ટમાં રિકન્સ્ટ્રક્શન અને રિહેબિલાઇઝેશન આપણે કઈ રીતે કરીશું. મીન્સ ડિઝાસ્ટર પત્યા પછી કયા ફેઝ છે, કયા સ્ટેપ્સ છે, કયા મેજર્સ છે જે આપણે પોસ્ટ રિકવરી ફેઝમાં જોઈશું. તો આ એક બ્રોડલી ક્લાસિફિકેશન છે. સો ધેર આર 3
key phase of disaster. First, pre-disaster, during disaster, and third one is post-disaster. Pre-disaster means before a disaster, to reduce the potential of for human, material, and to ensure that loss are minimized when disaster actually strikes. Pre-disaster means disaster આવ્યા પહેલાં, disaster strike થયા પહેલાં આપણે કઈ રીતે આપણા લોસીસને મિનિમાઇઝ કરી શકીએ, કેના માટે કયા કયા સ્ટેપ્સ લઈશું એ આપણા પ્રી ડિઝાસ્ટર ફેઝમાં આવશે. સેકન્ડ ઇઝ ડ્યુરિંગ ડિઝાસ્ટર. ડિઝાસ્ટર છે ત્યારે આપણે કયા કયા સ્ટેપ્સ લઈશું. ઇટ ઇઝ to ensure that the need and provision of victim are made to minimize suffering. તો એ જે ડિઝાસ્ટરમાં જેટલા બી લોકો ફસાયેલા છે એમને કઈ રીતે આપણે રેસ્ક્યુ કરીએ, એમની કઈ રીતે એમની નીડ અને એમની જે જરૂરિયાતને પૂરી કરીએ જેથી સર્વાઈવ કરી શકે એ બધા ડ્યુરિંગ ડિઝાસ્ટર ફેઝમાં આવશે. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ પોસ્ટ ડિઝાસ્ટર. તો ડિઝાસ્ટર પત્યા પછી આફ્ટર ડિઝાસ્ટર to achieve rapid and durable recovery which does not reproduce the original vulnerable condition. તો પહેલાં જે ડિઝાસ્ટર છે એવું જ ડિઝાસ્ટરની કન્ડિશનના પોસ્ટ ડિઝાસ્ટર મીન્સ પહેલાં જે ડિઝાસ્ટર પહેલાં જેવી સ્થિતિ હતી એવી સ્થિતિ આપણે ફરીથી લાવીશું અને સાથે સાથે પહેલાં ડિઝાસ્ટરમાં જેટલી બી આપણી નબળાઈ હતી એને આપણે દૂર કરીશું અને એની રિકન્સ્ટ્રક્ટ અને રિહેબિલાઇઝેશન કરીશું. એ બધા સ્ટેપ્સ બધા મેજર્સ પોસ્ટ ડિઝાસ્ટરમાં આવશે. સો મેઇનલી 3 ફેઝ છે. દરેક ફેઝને આપણે હવે ડિટેલ્સમાં જોઈશું. ફર્સ્ટ ઇઝ પ્રિવેન્શન, મિટિગેશન એન્ડ રિસ્ક રિડક્શન. ધીસ ઇઝ અ પ્રી ડિઝાસ્ટર ફેઝ. પ્રિવેન્શન, મિટિગેશન અને રિસ્ક રિડક્શનમાં એક જ માં ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે કારણ કે એ પ્રી ડિઝાસ્ટર ફેઝ છે. સો રિસ્ક ઓફ ડિસ્ટ્રપ્શન, કેઝ્યુઆલિટી associated with different disaster can substantially be reduced by introduction prevention mitigation measures. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણે બધા ગુજરાતીમાં કહેવત બી સાંભળેલી હશે કે પૂર આવે પહેલાં પાળ બાંધી દેવી. તો એ આ એક પ્રકારનો ફેસ જ છે કે પહેલાં જેટલા બી ડિઝાસ્ટર આવતા પહેલાં આપણે કયા કયા પ્રિવેન્શન અને મિટિગેશન મેઝર લઈએ છીએ જેથી આપણે એના ઇમ્પેક્ટને મિનિમાઇઝ કરી શકીએ. So disaster prevention and mitigation refer to activity which are undertaken to prevent or mitigate the adverse effect of disaster in short and long term. So disaster prevention and mitigation આપમાં ડિફરન્ટ એક્ટિવિટી હોય છે જેમાં આપણે એના જે એડવર્સ ઇફેક્ટ થાય છે ડિઝાસ્ટરની એને મિનિમાઇઝ કરી શકીએ. તો આ એક ફેઝ છે ફર્સ્ટ પ્રિવેન્શન, મિટિગેશન એન્ડ રિસ્ક રિડક્શન. જેમાં પ્રિવેન્શન મીન્સ એક્ટિવિટી એમ એટ ટ્રાઇંગ ટુ પ્રિવેન્ટ ફ્યુચર ડિઝાસ્ટર અકરિંગ ઓર પ્રોટેક્ટ ધી પર્સન એન્ડ પ્રોપર્ટી સચ એઝ અ બિલ્ડિંગ, અ ડાઇટ એન્ડ ડેમ ટુ કંટ્રોલ ફ્લડિંગ. પ્રિવેન્શન મીન્સ ડિઝાસ્ટર ન થાય અથવા ફ્યુચરમાં ડિઝાસ્ટર ન આવે તેના માટે આપણે કયા કયા સ્ટેપ્સ લઈએ છીએ, આપણા પોતાને અથવા પ્રોપર્ટીને કઈ રીતે પ્રોટેક્ટ કરીએ છીએ એ બધા પ્રિવેન્શન સ્ટેપમાં આવશે. લાઈક આપણે ડેમ ફ્લડ ના આવે એના માટે આપણે ડેમ બાંધીએ છીએ, બાંધ બાંધીએ છીએ. તો આ એક પ્રકારના પ્રિવેન્શન સ્ટેપ થયા. સેકન્ડ વન ઇઝ મિટિગેશન in which activity aim at trying to mitigate the impact of disaster if prevention is not possible, such as building a school to more earthquake resistance. એવા આપણે ડિઝાસ્ટર છે લાઈક સુનામી, અર્થક્વેક જેને આપણે પ્રિવેન્ટ નથી કરી શકતા, ધીસ આર ધી નેચરલ. તો એ કન્ડિશનમાં એના જે ઇફેક્ટ છે એની જે ઇમ્પેક્ટ છે એને કઈ રીતે આપણે મિનિમાઇઝ કરી શકીએ, દેટ ઇઝ ઇન મિટિગેશન સ્ટેપ. ફોર એક્ઝામ્પલ એ સ્કૂલ કે એવી બિલ્ડિંગ બનાવીએ એની કન્સ્ટ્રક્શન એ પ્રકારે રાખીએ જેથી એ મોટાને મોટા કે મોર અર્થક્વેકને રેઝિસ્ટ કરી શકીએ. તો એક પ્રકારનું એ મિટિગેશન સ્ટેપ થયું. તો આ પ્રમાણે ધીસ આર ધ ડેફિનેશન ઓફ પ્રિવેન્શન એન્ડ મિટિગેશન. So mitigation activity generally classified or categorized into activity. First is structural and second is non-structural. In structural activity, mitigation refer to any physical construction to reduce
and avoid possible impact of hazard, while include engineering measures, construction of hazard resistance protective structure and infrastructure. મીન્સ મિટિગેશન એક્ટિવિટીને આપણે બેમાં ડિવાઈડ કરીશું, સ્ટ્રક્ચર એન્ડ નોન સ્ટ્રક્ચર. જેમાં સ્ટ્રક્ચરની અંદર આપણે આપણા એન્જિનિયરિંગ મેજર્સ છે, જે કન્સ્ટ્રક્શનની અંદર આપણે ઘણા બધા સ્ટેપ્સ લઈ શકીએ, ઘણા બધા મેજર્સ લઈ શકીએ છીએ, જેથી આપણે કન્સ્ટ્રક્શન એ રીતે કરી શકીએ, એની ડિઝાઇન એ રીતે કરી શકીએ, એમાં એન્જિનિયરિંગ કંટ્રોલ એ રીતે રાખી શકીએ કે જે એની ઇમ્પેક્ટ આવે છે, કે જે હેઝાર્ડની ઇમ્પેક્ટ છે એ આપણે મિનિમાઇઝ કરી શકીએ, અને હેઝાર્ડ રેઝિસ્ટન્સ એવી આપણે ડિઝાઇન બનાવી શકીએ જે હેઝાર્ડ રેઝિસ્ટન્સ હોય અને આપણા સ્ટ્રક્ચરને, આપણા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને અને આપણી બિલ્ડિંગને પ્રોટેક્ટ કરે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ નોન સ્ટ્રક્ચરલ મિટિગેશન, in which policies, awareness, knowledge development, public commitment, method of and operating practice, including participatory mechanism, provision information which can reduce risk with related impact. સેકન્ડલી, જે નોન સ્ટ્રક્ચરની અંદર આપણે એવી પોલિસી બનાવીશું, એવા આપણે ગાઈડલાઇન પ્રોવાઈડ કરીશું, નોલેજ એમને ટ્રેનિંગ આપીશું, નોલેજ ઇમ્પ્રૂવ કરીશું, અને આ રીતે કરીને આપણે જે ઇમ્પેક્ટ જે છે એને રિડ્યુસ કરી શકીએ ડિઝાસ્ટરની, અને ડિઝાસ્ટરની રિસ્ક રિડ્યુસ કરી શકીએ. તો એ બધી નોન સ્ટ્રક્ચરલ એક્ટિવિટી થશે. ઘણી જગ્યાએ ગવર્મેન્ટ જે આપણે ગાઈડલાઇન પ્રોવાઈડ કરે છે, ડુ ઓર ડોન્ટ, આ એક પ્રકારની મિટિગેશન એક્ટિવિટી છે જે નોન સ્ટ્રક્ચરલ છે. સો મિટિગેશન એન્ડ પ્રિવેન્શનનો એમ છે ટુ રિડ્યુસ ધી ઇફેક્ટ ઓફ ડિઝાસ્ટર વેન દે અકર, એન્ડ ઇટ ઇઝ ફોકસ્ડ ઓન લોંગ ટર્મ મેજર્સ for reducing and eliminating risk. So prevention and mitigation and risk reduction phase નો મેઇન એમ એ છે કે જે ડિઝાસ્ટરની ઇમ્પેક્ટ છે એને રિડ્યુસ કરવી, મિનિમાઇઝ કરી જ્યારે તે ડિઝાસ્ટર આવે ત્યારે. સો ઇટ મેઇનલી ફોકસ ઓન રિડ્યુસિંગ એન્ડ એલિમિનેટિંગ રિસ્ક. And here it is given the example of mitigation or a prevention step. First, personal structure mitigation in earthquake prone area include installation of an earthquake wall, so instantly shut off the natural gas wall in properties. ઘણા એવા એરિયામાં જે અર્થક્વેક ફ્રિકવન્ટલી આવતો હોય છે તે એવા એરિયામાં એ લોકો અર્થક્વેક વાલ પ્રોવાઈડ કરે છે કે જ્યારે અર્થક્વેક આવે ત્યારે તમારા ઘરમાં જેટલા બી નેચરલ ગેસનો સપ્લાય છે એ ઓટોમેટિકલી શટ ઓફ થઈ જાય, ઓટોમેટિકલી ઓફ થઈ જાય. તો ધીસ ઇઝ ધી વન એક્ઝામ્પલ ઓફ મિટિગેશન સ્ટેપ કે એ અર્થક્વેકના કારણે કોઈ એક્સિડન્ટ ના થાય એના પહેલાં જ આપણે એને વાલને બંધ કરી દઈએ. તો આપણે મેજર્સ લીધા છે જેથી આપણે એના જે એની ઇમ્પેક્ટ છે એને મિનિમાઇઝ કરી શકીએ. સેકન્ડ ઇઝ ફ્લડ પ્રોન એરિયા, હાઉસીસ કેન બિલ્ડ ઓન પોલ લાઇક ઇન મચ સાઉથર્ન એશિયા. તમે ઘણા પિક્ચરમાં કે ઘણા એવા ઇમેજમાં જોયેલું હશે કે ઘણા બધા લોકો ઘર એક પોલ ઉપર બનાવતા હોય છે. તો એટલા માટે કે એ જે ફ્લડ આવે છે તો એને રેઝિસ્ટ કરી શકે એના માટે એ હાઉસ જે છે એ પોલ ઉપર બનાવવામાં આવે. તો એ આ પ્રિવેન્શન મેજર્સ છે, મિટિગેશન મેજર્સ છે કે જેને આપણે મિનિમાઇઝ એની ઇમ્પેક્ટ, ડિઝાસ્ટરની ઇમ્પેક્ટને મિનિમાઇઝ કરી શકીએ, ડિઝાસ્ટરના લોસીસ જે થાય છે એને આપણે મિનિમાઇઝ કરી શકીએ. તો ધીસ આર ધી સ્ટેપ્સ, ફર્સ્ટ ફેઝ ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, that is mitigation, prevention and risk reduction. Second phase is preparedness, or આ બી એક પ્રી ડિઝાસ્ટર ફેઝ છે. પ્રિપેરનેસ એટલે આપણે તૈયારી રાખવી, પોતાના રીતે પ્રિપેર રહેવું. in preparedness phase develop a plan of action when disaster strikes. આપણે પોતાને એક એક્શન પ્લાન રાખવાનો છે કે જ્યારે કોઈ ડિઝાસ્ટર આવે ત્યારે આપણે કયા પ્રિવેન્શન, કયા આપણે સ્ટેપ્સ લઈશું. The intention of disaster preparedness is to prevent and minimize the loss, damage in case of disaster. This would include the preparedness of all civil bodies such as civil administration, hospital, police, medical staff, etc. તો એક આ ફેઝનો ડિઝાસ્ટર પ્રિપેરનેસ ફેઝનો એમ એ છે કે જે સેમ મિનિમાઇઝ, લોસને મિનિમાઇઝ કરવા, ડેમેજને મિનિમાઇઝ કરવા,
જે એની અંદર એક એક્ઝામ્પલમાં આપેલું છે કે આપણે એક સિવિલ બોડી લાઈક હોસ્પિટલ, પોલીસ, મેડિકલ સ્ટાફને પ્રિપેર રાખીએ કે જેથી આ બધા ડિઝાસ્ટરને ફેસ કરી શકે. ધી ગોલ ઓફ ઇમરજન્સી preparedness program is to achieve satisfactory level of readiness to respond any emergency situation through a program that strengthens the technical and managerial capacity of government organization communities. તો ગોલ આપણે એક ઇમરજન્સી પ્રિપેરનેસ પ્રોગ્રામ એવા ગવર્મેન્ટ બી ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે જેથી તમે એક પર્સનલ લેવલ ઉપર, સોસાયટી લેવલ ઉપર એક એવા પ્રિપેર રહો કે જેથી કોઈ આવા ડિઝાસ્ટર આવે છે તો તેને ફેસ કરી શકો. દેટ મીન્સ યુ આર રેડી ટુ ફેસ ઓર રેડી ટુ રિસ્પોન્ડ સચ કાઇન્ડ ઓફ ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન. સો એવી જે પ્રોગ્રામ ઘણા બધા થતા હોય છે આ ફેઝના અંડરમાં. દેટ મીન્સ કે યુ હેવ ટુ બી પ્રિપેર્ડ ટુ ફેસ ઓર ટુ રિસ્પોન્સ સચ કાઇન્ડ ઓફ ડિઝાસ્ટર. અગર કોઈ ફ્લડ આવે છે તો તમારે કયા સ્ટેપ્સ લેવા, અગર કોઈ અર્થક્વેક છે તો એને માટે તમે કઈ રીતે પ્રિપેર છો એના ડિઝાસ્ટરને ફેસ કરવા માટે, તો એ બધા જ આ ફેઝના અંડરમાં આવે છે. સો કોમન preparedness measures include the communication plan with easily understood terminology and chain command. તો જે કોમ્યુનિકેશન પ્લાન રાખો, તમે કોઈ ફસાઈ ગયેલા તો તમે બહાર કઈ રીતે કોમ્યુનિકેટ કરી શકો અથવા સ્ટેટ ટુ સ્ટેટ કઈ રીતે કોમ્યુનિકેટ કરી શકે. કોઈ એવો ડિઝાસ્ટર એરિયા છે કે જે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ અર્થક્વેક આવે છે તો ત્યાં કોમ્યુનિકેશન કઈ રીતે થઈ શકાય, તો પહેલાંથી જ આપણે એક્શન પ્લાન પ્રિપેર રાખીએ. ડેવલપમેન્ટ એન્ડ પ્રેક્ટિસ ઓફ મલ્ટી એજન્સી કોઓર્ડિનેશન એન્ડ ઇન્સિડન્ટ કમાન્ડ. તો એક ડેવલપમેન્ટ પ્રેક્ટિસ રાખીએ જેથી આપણે અલગ અલગ જે એજન્સી હોય છે લાઈક મેડિકલ એજન્સી, પોલીસ એજન્સી, બીજી કોઈ સિવિલ એજન્સી છે એ બધાને કોઓર્ડિનેટ કરીને કઈ રીતે આપણે એ ડિઝાસ્ટરને રિસ્પોન્ડ કરી શકીએ. પ્રોપર મેન્ટેનન્સ એન્ડ ટ્રેનિંગ ઇમરજન્સી સર્વિસ, જેટલા બી સર્વિસ છે અને સર્વિસની અંદર જેટલા બી પર્સન ઇન્વોલ્વ છે એ લોકોને આપણે ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરીએ, પ્રોપર મેન્ટેનન્સ ઇક્વિપમેન્ટનું કરતા રહીએ, તો એ આ પ્રકારના પ્રિપેરનેસ મેજર્સ છે. ડેવલપમેન્ટ એન્ડ એક્સરસાઇઝ ઓફ ઇમરજન્સી પોપ્યુલેશન વોર્નિંગ મેથડ કમ્બાઇન્ડ વિથ ઇમરજન્સી શેલ્ટર એન્ડ ઇવેક્યુએશન પ્લાન. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ અર્થક્વેક આવે છે તો એ કન્ડિશનમાં તમે તમારી બિલ્ડિંગમાં કઈ રીતે બહાર આવી શકો, તો ઇવેક્યુએશન પ્લાન કયા છે, ઇમરજન્સી મેજર્સ કયા છે, તો એ તમે એક ડેવલપ કરી શકો જેથી એવી કોઈ સિચ્યુએશન આવે તો પર્સન કેન ફોલો ધી એક્શન દેટ બિંગ પ્રિપેર્ડ. સ્ટોક પિલિંગ, ઇન્વેન્ટરી, મેન્ટેનન્સ ઓફ સપ્લાય એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ. સ્ટોક પિલિંગ, ઇન્વેન્ટરી, દેટ મીન્સ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણા પહેલાં બી લોકો, આપણા પૂર્વજો બી અને આપણા દાદા દાદી બી ઘણા લોકો પહેલાંથી જ ઘરમાં બધી વસ્તુ રાખતા જેથી આવી કોઈ આપદા સમય આવે તો એને આપણે યુઝ કરી શકીએ. તો સ્ટોક રાખો, ઇન્વેન્ટરી રાખવી, મેન્ટેનન્સ જેટલા બી આપણે ઇક્વિપમેન્ટ છે એને પ્રોડ્યુસ કરતા રહીએ જેથી આપણે આવી કોઈ ઇમરજન્સી સિચ્યુએશનમાં આપણે એને યુઝ કરી શકીએ. તો આ એક પ્રકારના કોમન પ્રિપેરનેસ મેજર્સ છે જે આપણે આ ફેઝમાં થઈ શકે. આ એક એક્ઝામ્પલ આપેલા છે ફોર પ્રિપેરનેસ ફેઝ. ફોરકાસ્ટિંગ એન્ડ વોર્નિંગ ઓફ સાયક્લોન, ફ્લડ, સુનામી વોર્નિંગ. તો જે આપણે ઘણા બધા ન્યૂઝમાં બી જોતા હોય છે કે પહેલાંથી જ આપણા સિસ્ટમ તમને વોર્ન કરી દે છે કે આ પ્રકારની સિચ્યુએશન આવી શકે છે, સુનામી આવી શકે છે, સાયક્લોન આવી શકે છે, ફ્લડ આવી શકે છે. તો ધીસ આર ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ વોર્નિંગ પ્રિપેરનેસ. Construction of shelter, warning device, backup lifeline service like example power, water, food કે પહેલાંથી જ આપણે એને બેકઅપમાં રાખીએ. રિઝર્વ ઓફ ફૂડ, ઇક્વિપમેન્ટ, વોટર, મેડિસિન એન્ડ અધર એસેન્શિયલ. તો આપણે પહેલાંથી જ એને રિઝર્વ કરી રાખીએ. ફૂડ છે, ઇક્વિપમેન્ટ છે, ડિઝાસ્ટર છે, અગર કોઈ વોર્નિંગ મળી છે કે આવું આપદા કે આવી અર્થક્વેક કે ફ્લડ આવી શકે છે તો એ પહેલાં જ આપણે આ પ્રકારની જે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ છે એને આપણે રિઝર્વ કરીએ. ટ્રેનિંગ જે છે ફોર એક્ઝામ્પલ એને કઈ રીતે રિસ્પોન્ડ કરો ડિઝાસ્ટરને, તો એને બી અલગ અલગ ટ્રેનિંગ એ એરિયામાં પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે જે લોકો પોતાને સર્વાઈવ કરી શકે. તો ધીસ આર ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ મેજર્સ that are in preparedness phase. Next one is response phase.
ધીસ ઇઝ ધી ડ્યુરિંગ ડિઝાસ્ટર આપણે શું કરવું, ડિઝાસ્ટર આવી ગયો છે તો એને આપણે ફેસ કઈ રીતે કરી શકીએ. તો રિસ્પોન્સ ફેઝ ઇન્ક્લુડ ધી મોબિલાઇઝેશન ઓફ નેસેસરી ઇમરજન્સી સર્વિસ ફર્સ્ટ રિસ્પોન્ડર and the first responder in disaster area. This is likely to include emergency service such as a firefighter, police, ambulance, and they may be supported by number of secondary emergency service such as a rescue team. હવે ડિઝાસ્ટરને આપણે ડિઝાસ્ટર આવી છે, ડિઝાસ્ટર એવું ફ્લડ આવી ગયો છે, અર્થક્વેક આવે છે, તો એ કન્ડિશનમાં આપણે એને રિસ્પોન્ડ કઈ રીતે કરી શકીશું. જે મોબિલાઇઝેશન છે, ઇમરજન્સી સર્વિસીસ છે લાઈક મેડિકલ, ફાયર ફાઇટર, પોલીસ, એ લોકોને આપણે કઈ રીતે મોબિલાઇઝેશન કરી શકીએ ઇમરજન્સી સર્વિસને, અને જ્યાં ડિઝાસ્ટર થયો છે જેટલા બી માણસ ત્યાં એવા એરિયામાં એ જે સર્વિસને કઈ રીતે આપણે ત્યાં પહોંચાડી શકીએ, એ એક રિસ્પોન્સ એના રિસ્પોન્સ ફેઝમાં આવશે. એની સાથે સાથે ઘણી જગ્યાએ એનડીઆરએફને ટીમ બી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે જેથી એવા કોઈ લોકોને બચાવી શકાય. તો એવા બી સેકન્ડરી ઇમરજન્સી સર્વિસ છે અથવા સ્પેશિયલાઇઝ્ડ રેસ્ક્યુ ટીમ છે, એ લોકોની બી આપણે હેલ્પ લઈ શકીએ અને બી સપોર્ટ લઈ શકીએ. હાઉએવર ઇન all cases the focus will be on fulfill the basic need on affected population on a humanitarian basis. એક માનવતાની દ્રષ્ટિએ આપણે જેટલા બી લોકો ત્યાં ફસાયેલા છે, જેટલી બી પોપ્યુલેશન ત્યાં અફેક્ટેડ છે, એ લોકોને આપણે મદદ પહોંચાડી શકીએ, એ એનો મેઇન ફોકસ હોય છે રિસ્પોન્સ સ્ટેજનો. એક્ટિવિટી લાઇક રેપિડ એસેસમેન્ટ, provision of food, non-food items, provision of water, sanitization, hygiene service, health and shelter intervention. તો આ એક પ્રકારની એક્ટિવિટીઝ છે જેની અંદર આપણે ફૂડ પ્રોવાઈડ કરીએ, વોટર પ્રોવાઈડ કરીએ, બીજી કોઈ જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ જે એમને પ્રોવાઈડ કરીએ જેથી એ સર્વાઈવ કરી શકે. ઓન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનલ લેવલ ડિસિઝન and respond can take a shape either at home confinement and evacuation. આપણે બધા આજે જે COVID-19ની ફેસ કરી રહ્યા છે એ કન્ડિશનમાં ગવર્મેન્ટ બી એક ઇન્સિસ્ટ કરે છે કે સ્ટે હોમ. તો એ કન્ડિશનમાં આપણે પર્સનલ લેવલ પર બી આપણો જે રિસ્પોન્સ છે ડિઝાસ્ટરનો એ ડિસાઇડ કરી શકીએ કે મારે હોમ ક્વોરન્ટાઇન રહેવું છે, ઘરમાં રહેવું છે. ઓર ઇન અધર કેસ જ્યારે કોઈ અર્થક્વેક આવે છે તો એ કન્ડિશનમાં ઘરમાંથી કઈ રીતે આપણે બહાર જવું, એવિક્યુએશન પ્લાન કયો છે, તો એ બધા એક્ટિવિટી આ સ્ટેજમાં રહે છે રિસ્પોન્સ સ્ટેજમાં, જે આપણે એક પર્સનલ લેવલ ઉપર એને એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ રિકવરી ફેઝ. આ એક પોસ્ટ ડિઝાસ્ટર ફેઝ છે. ધેટ એમ ટુ રિકવરી ફેઝ ઇઝ ટુ restore the affected area to its previous state. Recovery efforts are primarily concerned with action that involve rebuilding destroyed property, re-employment and repair of other essential infrastructure. Recovery that means કે હવે ડિઝાસ્ટર પછી આપણે જે અફેક્ટેડ એરિયા છે, જે એરિયામાં ડિઝાસ્ટર આવ્યો છે, જે એરિયામાં ફ્લડ કે અર્થક્વેક કે સુનામી આવી છે, ત્યાં આગળ આપણે ફરીથી એ જે એરિયાને પહેલાં જે ફેઝમાં હતો એ ફેઝમાં કઈ રીતે લાવી શકીએ, બિલ્ડિંગ જે ડિસ્ટ્રોય થઈ છે એને ફરીથી બિલ્ડ કઈ રીતે કરી શકીએ, જેટલા બી એમ્પ્લોયમેન્ટ લોસ થયા છે એને રીએમ્પ્લોયમેન્ટ કઈ રીતે કરી શકીએ, અને ઘણા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ફરીથી એને કઈ રીતે બિલ્ડ કરી શકીએ, એ આ રિકવરી ફેઝમાં રહેશે. તો ધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટ્રેટેજી ઓફ ડિઝાસ્ટર રિડક્શન ISDR define a recovery phase as the decision and the action taken after disaster with a view to restore and improve the pre-disaster living condition of the stricken community while encouraging and facilitating the necessary adjustment to reduce disaster risk. તો એમને એક ડિફાઇન કર્યો છે કે આ ફેઝમાં એક ડિસિઝન લેવામાં આવે છે અને એક્શન લેવામાં આવે છે કે જે એરિયા અફેક્ટેડ છે ડિઝાસ્ટરની અંદર, એ આફ્ટર ડિઝાસ્ટર એની અંદર આપણે કઈ રીતે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકીએ, કઈ રીતે રીબિલ્ડ કરી શકીએ, અને ફરીથી એવું ડિઝાસ્ટર આવે તો એને કઈ રીતે આપણે એને ફેસ કરી શકીએ, એ સ્ટેજ ઉપર અને એ પ્લેટફોર્મ ઉપર એને ફરીથી રિકન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવે છે. જેટલા બી પ્રિવેન્શન મેજર છે હવે એને
ઇન્ક્લુડ કરીને એને મિટિગેટ જેટલા બી મેજર્સ છે, મિટિગેશન મેજર્સ છે, એને ઇન્ક્લુડ કરીને ફરીથી આને આપણે રીકન્સ્ટ્રક્ટ કરીશું, એને રીબિલ્ડ કરીશું, જેથી આપણે એની ફ્યુચર રિસ્ક છે એને મિનિમાઇઝ કરી શકીએ. નેક્સ્ટ ફેઝ ઇઝ reconstruction and rehabilitation. Rehabilitation means પુનઃ વસવાટ, ફરીથી ત્યાં લોકો રહેવા જઈ શકે એ પ્રમાણે. તો rehabilitation and reconstruction એ બી એક પોસ્ટ ડિઝાસ્ટર ફેઝ છે that aim to restore the community to pre-earthquake status. During this phase the social and other infrastructure is restored. અગેન આ રિકવરીની જેમ જ છે કે જેની અંદર આપણે જે એરિયાની અંદર અર્થક્વેક કે એવી કોઈ ડિઝાસ્ટર ફેસ થયો છે તો એ કન્ડિશનમાં આને આપણે કઈ રીતે પ્રી અર્થક્વેક સ્ટેટસમાં લાવી શકીએ. ડ્યુરિંગ ધીસ ફેઝ એ કન્ડિશનમાં આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને કઈ રીતે રિસ્ટોર કરી શકીએ, કઈ રીતે એની જેટલી ફેસિલિટી છે, જે બી એક્ટિવિટી છે એને કઈ રીતે આપણે રિસ્ટોર કરી શકીએ. તો એક્ટિવિટી એમ ટુ બિલ્ડિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ હાઉસિંગ. જેટલા બી લોકો પોતાનું ઘર ગુમાવ્યું છે તો એમને ફરીથી એક હાઉસ પ્રોવાઈડ કરીએ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોવાઈડ કરીએ, સો તે લોકો ત્યાં બી ફરીથી વસવાટ કરી શકે. સો ધીસ કેન બી ઓફન ટેકન હિયર. મેની એક્ટિવિટી મે ઓલ્સો blend back into mitigation such as retrofitting school to make them more earthquake resistant. For example, કોઈ એરિયામાં અર્થક્વેક આવ્યો છે અને એ કન્ડિશનમાં એવા કોઈ બિલ્ડિંગ પડી ગયા છે તો ફરીથી આપણે એ બિલ્ડિંગ એ રીતે બનાવીશું કે જેથી ફ્યુચરમાં અર્થક્વેક આવે તો એને આપણે એની ઇમ્પેક્ટને મિનિમાઇઝ કરી શકીએ. તો ફરીથી આ સાયકલ હવે ફરીથી મિટિગેશન સ્ટેપમાં જશે, એક પ્રિવેન્શન સ્ટેપમાં જશે. તો એક આ સર્ક્યુલર મોડમાં ચાલતું રહેશે કે જે આપણે રિકન્સ્ટ્રક્શન મોડમાં જે આપણે પ્રિવેન્શન મેજર લઈ શકીએ એને મિટિગેશન પ્રિવેન્શન મેજર્સ આપણે એને આ કન્ડિશનમાં એક્શનની અંદર લાવી શકીશું, જેથી એક ફ્યુચરમાં આવા કોઈ ડિઝાસ્ટર અગેન આવે છે તો એને આપણે એની ઇમ્પેક્ટને બની શકીએ તેટલી મિનિમાઇઝ કરી શકીએ અને એ પ્રકારની આપણું કન્સ્ટ્રક્શન કરીશું અને એ પ્રકારે આપણું રિબિલ્ડ કરીશું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને. તો આ એક ફેઝ છે રિકન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ રિહેબિલાઇઝેશન. સો આની અંદર વિચ ઇન્ક્લુડ પ્રોવિઝન ઓફ પબ્લિક યુટિલિટીઝ હાઉસિંગ, જે મેં વાત કરી એ પ્રમાણે, રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ બિલ્ડિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ લાઇફલાઇન ફેસિલિટી સો that long-term development prospects are enhanced rather than reproducing the same condition. Means સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ કહેવા માગે છે કે આપણે જે રિપ્લેસમેન્ટ બિલ્ડિંગની કરીશું કે નવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપણે બનાવીશું તો એ કન્ડિશનમાં આપણે જે મેજર્સ છે, જે એક્શન છે, જે આપણે ધ્યાન રાખવાના છે, જે પહેલાં નહોતા એ આપણે ફરીથી એને રિપીટ નથી કરવાનું. આપણે પ્રિવેન્શન મેજર્સ સાથે એના ડેવલપમેન્ટ, લોંગ ટર્મ ડેવલપમેન્ટ પ્રોસ્પેક્ટ સાથે એને આપણે બિલ્ડ કરવાનો છે કે જેથી ફ્યુચરમાં એની ઇમ્પેક્ટને, ફ્યુચરમાં આવા કોઈ ડિઝાસ્ટરની ઇમ્પેક્ટને આપણે મિનિમાઇઝ કરી શકીએ અને આવી કોઈ સિચ્યુએશન, આવી કોઈ કન્ડિશન ના આવે, ફરીથી જેવી કન્ડિશન છે એવી કન્ડિશન ના થાય એના માટે આપણે એના મેજર્સ લઈ શકીએ અને એક્શન લઈ શકીએ. તો એ આ પ્રકાર સ્ટેજમાં આવે છે કે રિકન્સ્ટ્રક્શન મીન્સ ફરીથી આપણે એને કન્સ્ટ્રક્ટ કરીશું પણ એક પ્રિવેન્શન મેજર સાથે કે જે આવી કોઈ ડિઝાસ્ટર આવે તો એને આપણે ફેસ કરી શકીએ અને એની ઇમ્પેક્ટને મિનિમાઇઝ કરી શકીએ. સો મેઇનલી 4 સ્ટેજ છે. એક પ્રિપેર્ડનેસ કે જેની અંદર આપણે ડિઝાસ્ટર એક્ટિવિટી પ્રાયર ટુ ડિઝાસ્ટર મીન્સ એક્ટિવિટી ડિઝાસ્ટર પહેલાં કઈ એક્ટિવિટી કરવી એ બધા સ્ટેજ પ્રિપેર્ડનેસમાં આવશે કે જેની અંદર પ્રિપેર્ડનેસ પ્લાન, ઇમરજન્સી એક્સરસાઇઝ, ટ્રેનિંગ, વોર્નિંગ સિસ્ટમ, આ બધા એક એક્ઝામ્પલ છે પ્રિપેર્ડનેસ પ્લાનના કે એ ડિઝાસ્ટર નથી આવી પણ એના પહેલાં આપણે વોર્નિંગ, ટ્રેનિંગ કઈ રીતે આપીશું જેથી આપણે ફેસ કરી શકીએ. સેકન્ડ ઇઝ રિસ્પોન્સ. ડિઝાસ્ટરને આપણે કઈ રીતે રિસ્પોન્સ કરીશું. એક્ટિવિટી ડ્યુરિંગ ડિઝાસ્ટર લાઈક પબ્લિક વોર્નિંગ સિસ્ટમ, લોકોને આપણે વોર્ન કરીએ, ઇમરજન્સી ઓપરેશન, સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યુ, કોઈ એવા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરવા પડે, અર્થક્વેક લોકોને અંદરથી બહાર નીકળવા પડે, ફ્લડમાં લોકો ફસાઈ ગયેલા છે તો એ લોકોને આપણે બચાવી શકીએ, ઇમરજન્સી ઓપરેશન કરી શકીએ. તો એ પ્રકારના બધી રિસ્પોન્સ ફેઝમાં આવશે.
થર્ડ વન ઇઝ રિકવરી. તો આ ફેઝમાં એક્ટિવિટી ફોલોઈંગ ધી ડિઝાસ્ટર પછીની કઈ એક્ટિવિટી રહેશે, લાઈક એ લોકોને આપણે હાઉસિંગ પ્રોવાઈડ કરીએ, ક્લેમ પ્રોસેસ કરીએ, ગ્રાન્ટ આપીએ, કોઈ એમને આર્થિક પરિસ્થિતિમાં આપણે મદદ કરીએ, એમને મેડિકલ સપોર્ટ આપીએ. તો એક આ પ્રકારની રિકવરી ફેઝમાં આવશે કે ડિઝાસ્ટર પછી આપણે લોકોને કઈ રીતે મદદ કરી શકીએ. તો એક આ રિકવરી ફેઝમાં રહેશે. અને લાસ્ટ ફેઝ છે જે મિટિગેશન, જે એકચ્યુઅલી આપણે ડિઝાસ્ટર પહેલાં આપણે કયા પ્રિવેન્શન મેજર લેવાના છે, તે એક્ટિવિટી દેટ રિડ્યુસ ધ ઇફેક્ટ ઓફ ડિઝાસ્ટર. તો એની અંદર બિલ્ડિંગ કોડ છે, એનાલિસિસ છે, પબ્લિક એજ્યુકેશન છે. દેટ મીન્સ કે પ્રિવેન્શન મેજર કયા લઈશું આપણે. ડિઝાસ્ટર નથી આવ્યો પણ ડિઝાસ્ટરને ફેસ કરવા માટે, એને રિસ્પોન્ડ કરવા માટે આપણે કઈ રીતે પ્રિપેર રહીશું, એની ઇમ્પેક્ટને કઈ રીતે મિનિમાઇઝ કરીશું. તો એ એક મિટિગેશન અને પ્રિવેન્શન સ્ટેપમાં આવશે. તો આ પ્રમાણે અલગ there are the phase of disaster management. So I think you are now you are able to explain the different phase and the different cycle or different steps of disaster management. Thank you.